الرحمن الرحيم. نظن اني عاودت رجعت لبيتي، عاودت رجعت المنزل تاعي اللي قضيت فيه سنتين. الحمد لله راني جد سعيد بهذه العودة. نظن انه كنت عملت من قبل مع الرئيس ياريشان، واليوم الحمد لله اني عدت هو على رأس هذا النادي. نظن عندنا شيء كثير ينتظر فينا بالنسبة للجمهور هذا اللي متعطش الألقاب. نظن احنا رانا هنا في النادي هذا حتى نقدموا الإضافة، وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. والله أنا ما ندخلش في المشاكل هذه، نتكلم على إمضاء في شبكة القبائل مع الرئيس الجديد. نظن أنه لما تكلمنا كانت مكالمة هاتفية. نظن أنا ثقتي كبيرة فيه من حيث تسييره للنادي، من حيث أمور كثيرة. الشيء اللي أقنعني به لو أنه أصبحت في الجزائر كلمة مشروع نقولوها كلام فقط وما تزيدش في الواقع. فأنا نظن أنه كلمني على الأهداف، على الحماس اللي روه فيه حتى يقدم إضافة للشبيبة ويرجعها لسكة الألقاب. نظن أنه هذا الشيء كان يكفي أنه يقنعني. الحمد لله اليوم راني أمضيت على عقدي، وإن شاء الله نقدم الإضافة لهذا النادي. أوكي. Vous allez trouver la même photo avec le sur la page officielle. Merci. صحة. بون السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بون انا جيت سعيد بامضائي في فريق كبير وعريق مثل فريق شبيبة القبائل، وانا نظن ما كانش لاعب يرفض يجي عرض من شبيبة القبائل ويرفض. الحمد لله مضيت مع فريق كبير، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله، ونشرف العقد تاعي ان شاء الله. بون السلام عليكم. انا جد متحفز باش نعاود نولي لو نيفو تاعي. نشكر المسيرين اللي وضعوا الثقه فيا على راسهم رئيس النادي. ان شاء الله ما نخيبش الناس اللي وضعوا في هذه الثقه، ان شاء الله نكون في حسن ظن الجميع. نشكر لي ديريجون اللي داروا فيا الثقه، باسكو كان عندي بزاف عروض هنا في الجزائر، وين قبلت بهذا العرض تاع شبيبة القبائل باسكو اقتنعت وقنعوني، والحمد لله يا ربي. انا جيت لهذا الفريق باسكو كبير، شبيبة القبائل معروف كاع في الجزائر، والحمد لله يا ربي شو راني بزاف فرحان، وان شاء الله نقدم اداء مليح انا في الاخر، ونكون في حسن الظن لي ديريجون اللي داروا فيا الثقه ان شاء الله، ونود اضافه كبيره لهذا الفريق، وجيت لهذا الفريق باش نحقق القاب ان شاء الله. كلمه لانصار شبيبة القبائل اللي ينتظروا منك الكثير. المتكلمه ان شاء الله هاد الانصار نفرحوهم باسكو يستاهلوا، ونكونوا في حسن الظن الجميع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. Voilà, également, on est après l'installation officielle de M. Kélemziani qui nous rejoint. Si vous avez des questions à lui poser. Oui, ravi de vous voir ici à Tizi Ouzou, spécialement à la JS Kabylie. Comme vous le savez, la JS Kabylie est un club de titre, un club de renommée africaine. C'est votre but, c'est ça. C'est le but essentiel pour votre engagement avec le club. Quel est le point qui vous a poussé à signer avec la GSK en dehors de tout ce qui se passe? Déjà, c'est l'histoire du club. On sait ce que représente la JSK aujourd'hui en Algérie et en Afrique aussi, avec tous ces titres. En tout cas, je pense que c'était le club idéal pour
pouvoir essayer de gagner des titres. Après, j'ai eu le discours du président qui m'a aussi rassuré. Donc c'est pour ça que je suis venu ici pour essayer de faire le nécessaire et puis pour essayer de revêtir un petit peu le blason un petit peu le plus haut possible. Voilà. Monsieur Ziadel, donc le contact avec la GSK. Il y a une semaine, un truc comme ça. 10 jours. Ouais, une semaine, 10 jours, un truc comme ça. On a discuté plusieurs fois, on a échangé. Je me suis renseigné aussi un petit peu. On m'a dit que c'était très difficile. À chaque fois que je suis venu en Algérie, c'était très difficile. Mais ça ne me fait pas peur. Après, j'espère, Inch'Allah, on va être aidé pour pouvoir essayer d'arriver à nos objectifs. Premièrement par vous, c'est de nous aider aussi. On sait que c'est une période qui n'est pas facile, compliquée parce qu'on est au mois de septembre. C'est très difficile de trouver les meilleurs joueurs et tout ce qui va avec. Donc je sais qu'on est dans l'obligation d'avoir des résultats très rapidement parce que c'est un grand club, mais il faudra être un tout petit peu patient aussi en même temps. La durée du contrat avec la GSK. Ça c'est personnel. On en reparlera plus tard, Inch'Allah. Vous avez signé un contrat de combien de mois? Pour l'instant, on ne divulguera pas, on verra plus tard, Inch'Allah. Quels objectifs vous avez assigné? Comme tout président, gagner des titres et essayer de ramener les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus performants, essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Après, si je suis venu, c'est que je fais confiance au président pour nous donner les moyens d'eux. Et je pense que si on est bien aidé, on pourra faire de belles choses, Inch'Allah. Un message pour les supporters de la GSK. Qu'on va tout faire pour leur faire plaisir, surtout, leur donner de la joie. Et je pense que ça vient par des titres ou au moins une équipe qui est à leur image, très engagée, très combatif, qui joue un beau football aussi. Et j'espère qu'ils seront derrière nous jusqu'au bout, Inch'Allah. Karim, il y a toute une polémique sur les réseaux sociaux concernant votre salaire, une villa et une Mercedes. Vous êtes en famille? J'ai été à l'arrière d'une voiture pendant toute la journée, on a été jusqu'à Midjaya, j'ai dormi à l'hôtel. Non, c'est complètement faux. Merci. Okay. C'est bon. Merci beaucoup.